हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। ई घटनाटी हमर जणे सब्सक्राइबर पठेइछंती। चालंतु एही सत घटना को आरंभ करिबा। एही कहानी जणे युवक एवं तांको भाउजंकर अटे, जहा सत्य घटना उपरे आधारित। दिनकर कथा, कार्तिकर भाउज रियांक अंटारे बहुत जंत्रणा हेउथिला, कारण तांको अंटारे मकची होई जाइथिला। कार्तिक रियांक सोइबा घरकू आसिला एवं कहिला, चालंतु भाउज आपण सोई पड़ंतु, मु आपणंको अंटारे बाम बालाम लगाई हालुका मालिश करि देउछि, जहा फଳରେ आपणंकर बाकी रहिथिबा जंत्रणा मध्य ठीक होई जिवो। रिया ताकू मना करी कहिले, नाही थाउ कार्तिक, मु निजे करि नेबी। कार्तिक कहिला, आपण निजे बाम तो लगाई नेबे, किंतु मालिश करिबा बड़ कष्टकर हेबो, मु आपणंकु सहाय्य करि देउछि। एहा द्वारा आपणंकर बाकी जंत्रणा मध्य भल होई जिवो। एहा कहि कार्तिक चौकीरु उठी बेड उपरे रियंक पाखकू आसीगला एवं तांकू सोइबा पई कहिला, भाउज कुहंतु केउठी लगाइबाकू हेबो। रिया कार्तिकर सहानुभूति एवं चिंता देखि आउ ताकू मना करि पारिले नाही। प्रकृतरे जंत्रणार बाहाना करी से कार्तिककू हैराण करिबाकू चाहुथिले। से लाजेई जाई पेटमाड़ी सोई पड़िले एवं निज जामाकू अंटा पाखरु टिके उपरकू करी कहिले, एइठी लगा। कार्तिक ता आंगुठीरे टिके बाम नेला एवं धीरे धीरे रियांक अंटारे मालिश करिबाकू लागिला। जेमिति ता हाथ रियांक पिठीरे पड़िला, तांकू एक शांति अनुभव हेला। कार्तिक धीरे धीरे मालिश करिबा आरंभ कला एवं ता हाथर स्पर्श रियांकू बहुत आरामदायक लागिला। जेतेबेले कार्तिकर हाथर आंगुठी तांको अंटा पाखकू आसुथिला, रियांक हृदय जोररे धड़धड़ हेबाकू लागिला, किंतु से निजकू संयमरे रखिले एवं कार्तिकर साहाय्य पई कृतज्ञता जणाइले। कार्तिक पचारिला, भाउज बेसी जंत्रणा केउठी हेउछि? रिया सेतेबेले टिके द्वंद्वरे थिले। अजाणतरे जवाब देले, टिके तळकू अछि। कार्तिक पुणी थरे टिके तळकू बाम लगाइबाकू चेष्टा कला। सेही मालिश केवल एक औपचारिकता थिला, किंतु रियांकू कार्तिकर हाथर स्पर्श बेस शांति देउथिला। भाउज, जदि आपण सालवारकू टिके तळकू करि दियंतु, तेबे बाम भल भाबे लागि पारिबो, कार्तिक कहिला। एथिरे रिया टिके संकोच कले, तथापि से निज सालवारकू टिके तळकू खसाई देले। नाड़ा बंधा होइथिबा कारणरू सालवार संपूर्ण भाबे तळकू होई पारिला नाही, किंतु किछि परिमाणरे खसीगला। कार्तिक पुणी कहिला, भाउज आपणंक चर्म केते सफा एवं गोरा। कार्तिकर एही कथारे रियांक गाल लाजरे नाली पड़ीगला, किंतु से ओलटा सोईथिले, तेणु कार्तिक एहा देखि पारिला नाही। तांकर विश्वास थिला जे कार्तिक तांको जत्न नेबारे लागिछि एवं ता कथारे केउठी ना केउठी सम्मान मध्य झलकुछि। कार्तिक आउ किछि समय मालिश कला एवं जेतेबेले रिया कहिले जे एबे ठीक अछि, से चुपचाप उठी उपरकू चालीगला। रियांकू आज एक अलगा प्रकारर शांति अनुभव हेउथिला। बहु वर्ष परे केही तांकू एही भली भाबे ध्यान देइथिला, जेउथिरे सहानुभूति एवं स्नेह लुचि रहिथिला। कार्तिक विषय भाबु भाबु केतेबेले से सोई पड़िले जानि पारिले नाही। परदिन सकाळे जेतेबेले से उठिले, निजकू सतेज एवं शांत अनुभव कले। गाधोइबा परे रिया बहुत सुंदर भावे प्रस्तुत होई कला रंगर धळा काम होइथिबा पोशाक पिंधिले एवं उच्चार धळा सैंडल मध्य पिंधिले। हालुका अप करिबा परे से रोसेई घरे जळखिया प्रस्तुत करिबाकू लागिले। जळखिया तियारी कलाबेले प्रतिथर से रोसेई घर द्वार पाखकू आसी सीढ़ी आड़कू अनाउथिले। कार्तिकर कामकू जिबा समय होई जाइथिला। सेई जळखिया प्रस्तुत करी बाहरकू आसिबा मात्रे कार्तिक सीढ़ीरु तळकू ओह्लाउथिला। आजि तो आपण बहुत भल देखा जाउछंती भाउज, लागुछि कालीर मालिशर प्रभाव पड़िछि, कार्तिक हसी करी कहिला। तार नजर रियांक पोशाक एवं पेंसिल हिल सैंडल उपरे थिला। रिया मध्य हसी करी जवाब देले, प्रभाव तो पड़िछि, किंतु तू केमिति जानिलु? कार्तिक टिके लाजेई जाई कहिला, भाउज, आजि आपण सबुदिन भली हिल सैंडल पिंधिछंती तो मोते लागिला अंटा जंत्रणा एबे ठीक होई जाइछि। रिया हसी करी कहिले, एकदम ठीक चिन्हिछु। एबे डाइनिंग रे बस, मु जळखिया नै आसुछि। तापरे दुहे मिसी जळखिया खाइबाकू लागिले। एही समयरे कार्तिक रियांकू पचारिला, भाउज, आपण केबे साड़ी पिंधंती नाही कि? रिया जवाब देले, पिंधे, किंतु बहुत कम। वर्षकू थरे अधे जदि किछि खास सुजोग थाए तेबे काहींकि? कार्तिक कहिला, नाही, एमिति किछि नाही, बस एइथिपई जे मु आपणंकू केबे साड़ीरे देखि नाही। मोर मने हुए आपणंकू साड़ी बहुत मानिबो। तापरे कार्तिक जिबा समयरे कहिला, भाउज, राति खाइबा मु बाहारु नेई आसिबी, आपण तियारी करंतु नाही। एथिरे रिया हसी करी कहिले, ठीक अछि। कार्तिक पुणी कहिला,
ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିବା ବେଳେ ନେଇ ଆସିବି। ଏଥିରେ ରିୟା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଗଲା ପରେ ସେ ଛୋଟମୋଟ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକର ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରିୟାଙ୍କୁ ତା ବେଡ୍ ତଳେ କିଛି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ତଳକୁ ନେଇ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରେଶମୀ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଝିଅର। ରିୟା ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଭୁଲରେ ଏଠି ରହିଯାଇଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ କପଡ଼ାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 3 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରୋହନ ଏବଂ ରୀନା ଏହିରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି କପଡ଼ା ବୋଧହୁଏ ରୀନାର ହିଁ ହୋଇଥିବ। ରିୟା କପଡ଼ାକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେମାନେ କେମିତିକା ଲୋକ। ସେହି ଦାଗକୁ ଦେଖି ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ପୁଣି ବେଡ୍ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସି ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା କୋମଳ ଭାଉଜ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ରିୟା କହିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ତ୍ତିକର ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରି ତଳକୁ ଆସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। କୋମଳ ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘରେ ହିଁ ବିଉଟି ପାର୍ଲର ଚଳାଉଥିଲେ। କୋମଳ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ରିୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଏପଟ ସେପଟର ବହୁତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରିୟା ଏବଂ କୋମଳ ଗଳି ମହଲାର ଅନେକ କଥା ହେଉଥିଲେ। କୋମଳ ଗଲା ପରେ ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ମନ କଲେ। ସକାଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିଥିଲା, ତେଣୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ରୂପା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ସିଲ୍ ହିଲ୍ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାପଟାରେ ହିଁ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରିୟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚାହିଁଥିବାର ଦେଖି ରିୟା ହସିକରି କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କାର୍ତ୍ତିକ ହସିକରି କହିଲା, ସତରେ ଭାଉଜ, ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସରବତ ବନେଇଦେବେ କି ପ୍ଲିଜ୍? ରିୟା ତା ଆଡ଼କୁ ହସିକରି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ସେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ରିୟା ସରବତ ବନେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ କୁଲର ଲାଗିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚୌକିରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଲମ୍ବାଇ ବସିଲେ। ଦୁହେଁ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ରିୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଅଛି? ରିୟା ହସିକରି କହିଲେ, ଆରେ ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ତୁ ଏତେ ଭଲ ମାଲିସ ଯେ କରିଥିଲୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜ ସରବତ ଗ୍ଲାସ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରଖି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲିସ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ରିୟା ମନା କରି କହିଲେ, ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏତେ କରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ରିୟା ତା କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲି ଗ୍ଲାସରେ ରଖି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତୁ ମାନୁନୁ, ଶୋଉଛି। ଆଗ ସାଣ୍ଡେଲ ତ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଏ। ସାଣ୍ଡେଲ ଓହ୍ଲାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଉଜ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଣ୍ଡେଲ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପାଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଟିକେ ଚପଳତାର ସହ କହିଲା। ରିୟାଙ୍କୁ ତା କଥାରେ ହସ ମାଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ତା କଥା ମାନିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା କାର୍ତ୍ତିକର ନଜର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ବାମ୍ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଇ ରିୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିୟା କାର୍ତ୍ତିକକୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହ କାର୍ତ୍ତିକ, ତତେ ମୋର ଉଚ୍ଚା ହିଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା? କାର୍ତ୍ତିକ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜ, ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଦରେ ହାଇ ହିଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ହାଇ ହିଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିମ୍ବା ଚପଲ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ରିୟା ହସିକରି କହିଲେ, ଆରେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଅଜବ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକର ହାତରେ ହେଉଥିବା ମାଲିସରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳୁଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକର ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିୟାଙ୍କ ମଜାକ ମିଞ୍ଜାସକୁ ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାହସ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ କେତେ ନରମ।
जदि आपण चाहंती तेबे शाढ़ी को टिके तळकू करिदियंतु जाहाफଳରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରିପାରିବି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ହେବନି। ରିୟା ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ମାଲିସ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ପୂର୍ବ ରାତିର ମାଲିସରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ମନା କଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରିୟା ଶାଢ଼ୀକୁ ଢିଲା କଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଧୀରେ କରି ଶାଢ଼ୀକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ରିୟାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ କାଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ଶାଢ଼ୀକୁ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଅଟକିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ କିଛି ନ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ରିୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ମାଲିସ ଜାରି ରଖିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ସେ ମାଲିସରୁ ମିଳୁଥିବା ଆରାମର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାଲିସ ଜାରି ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲା। ରିୟାଙ୍କୁ ମାଲିସରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଟିକେ ବେଶୀ ସାହସ କରିଦେଇଛି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ପିଠିର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ରିୟାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆହୁରି ଟିକେ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲାଜରେ ନିଜ ମୁହଁ ତକିଆରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଓ ନିଜ ଓଠକୁ ଚାପି ନିଜ ଭିତରର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ଚର୍ମରେ ବାମ୍ ଲଗାଇବା ବାହାନାରେ ମାଲିସ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିୟାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକର ହରକତ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରିୟା ଏବେ ବି କିଛି ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଲିସକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ଏହି ସ୍ଥିତି ରିୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସହଜ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ମାଲିସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇସାରା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୁଲରେ ରିୟାଙ୍କ ପିଠିର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁଲା, ରିୟା ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଜବ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକର ହାତ ଧରି ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଘାବରେଇ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ କାର୍ତ୍ତିକ? ରିୟା ତୁରନ୍ତ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ରିୟାଙ୍କୁ ତାର ହରକତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଏବଂ ସେ ଡରିଯାଇରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଢିଲା ଥିବା କାରଣରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏକଦମ ଅସହଜ ହୋଇଗଲେ। ରିୟା ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ନେଇ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଭୟ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ଡରିଯିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁରେ ବସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରିୟା କାର୍ତ୍ତିକକୁ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଅଟକିଯିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅଟକିଲାଣି। ବସ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଟିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲେ ଯେଉଁଠି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ନିବିଡ଼ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ରିୟାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ହଲଚଲ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ। ଯଦିଓ ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା କିଛି କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବିନା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକର ନିକଟତା ତାଙ୍କୁ ଅସହଜ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ରିୟା ତାକୁ ଅଟକାଇବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦେଲେ। ରିୟାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ନୀରବତା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଏହି ନିକଟତାକୁ ବଢ଼ାଇ ରିୟାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରିୟା ଆହୁରି ଅସହଜ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ରିୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତାପରେ ସବୁକିଛି ସରିଯିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଝଡ଼ ବୋହିଯିବା ପରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ସେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ କହିଲେ। ରିୟା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଜ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର କୌଣସି ବି କାହାଣୀ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।